हाँ जी दोस्तों, जमात 10वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 13 फरवरी ਨੂੰ फाइनल पेपर आ। बोर्ड का पेपर आ 10वीं जमात वालिਆਂ ਦਾ पंजाबी ए यानी कि पेपर ए। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ 65 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ठीक है जी, तो यह बोर्ड का फाइनल पेपर आ पिछले साल का 2023 का, तो यह तो 2024 एग्जाम होना। वैरी इंपोर्टेंट है प्रश्न उत्तर ने। ठीक है जी, तो देखो पहला प्रश्न जोड़ा है सुंदर लिखाई लिए राखवा रखेगा, 5 अंक तो सुंदर लिखाई दे मिलणगे। दूसरा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो कि एक होर नवा साल के कांड 2 दे किसी एक पात्र का नाम लिखो, तो यह आंसर आ जाएगा अपना दयाला। ठीक है जी, या फिर दोस्तों तुसी कोई होर भी लिख सकते हो जो कि कांड 2 का पात्र होवे। अगे अपना गुरु अंगद देव जी किस कावधारा नाल संबंधित हैं, तो गुरमत कावधारा नाल। तीसरा प्रश्न चंडी दी वार की रचना किसने की, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की। अगे अपना की घर इट्टां या फिर वट्टियां दे बने कोठे नूं कहंदे हन, तो गलत, क्योंकि दोस्तों यह जिहड़ा हैगा घर एक ओह कोठे इट्टां या फिर वट्टियां दे बने कोठे नूं नहीं कहंदे हन। ओह दोस्तों इत्थे की हुंदा वा माँ भैन दा जिहड़ा हैगा प्यार मतलब दोस्तों उत्थे होया हुंदा वा, मतलब आपां उन्हां दा लाड प्यार नाल उत्थे पालिया हुंदा वा एक भरा नूं जिहड़ा हैगा वा भैन के अकॉर्डिंग तो माँ के अकॉर्डिंग दोस्तों एक बेटे ने। अगे अपना दोस्तों रबाब मगाउण का वृतांत लेख का लेखक कौन है, तो ज्ञानी दित्त सिंह। अगे अपना बागी दी कहानी, इस कहानी कार दी लिखी हुई है, किस कहानीकार दी लिखी हुई है, तो गुरमुख सिंह मुसाफिर दी। कुल्फी कहानी दे किसी एक पात्र का नाम लिखो, कहानीकार या फिर काका। बलवंत गार्गी दी केड़ी कांगी वणगी विच दर्ज है, तो बंब केस। समुद्र पारी कांगी अनुसार बलवंत ढिल्लो हरदेव का की लगता सी, तो दोस्त लगता सी। अगे एक होर नवा साल दे कांड 3 का की नाम है, तो शाम। अगे है अपना प्रश्न तीसरा जो कि तुहानूं देख लो की है 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है जी, प्रसंग सहित व्याख्या वा तुहाडी ये। तो देखो की है अपना सब तो पहला हैगा जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवे पातशाही फौजां भारियां नी अज होवे सरकार ता मुल पावे, ਜਿਹੜੀਆਂ खालसे ने तिंगा मारियां नी। तो यदा आंसर असीं लभ लिया वा। तो आ रहा दोस्तों आही होया ना तुहाडा प्रश्न सेम जंग हिंद पंजाब दा होण लगा। तो प्रसंग इहदा इस तरह लिखना वा, यह काव्य टोटा शाह मुहम्मद की रचना जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਰਛਾ ਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। अंग्रेज राज ते सिख राज दोहां बादशाहां दियां फौजां बहुत ही भारियां सन। खालसा फौज इन्नी बहादरी नाल लड़ी कि जिहड़ा हैगा वा इनाम दे के उन्हां दी बहादरी दा मुੱਲ पाउंदा है। ठीक है जी, जंग इन्नी भयानक सी कि घोड़े ते आदमी गोलियां नाल ही उड़दे सन ते हाथी अपने जिहड़े हैगे आ अहुदियां समेत ही ढह रहे सन। कवि आखदा है कि खालसा फौजां जां फिर जित्तियां पईयां सन। ठीक है जी, कवि आखदा है कि खालसा फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਗੂ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, भागू होआ गुरु संत मिलाया। तो देखो प्रसंग की है, यह काव्य टोटा ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक ਵਿੱਚ दर्ज गुरु अर्जन देव जी की बाणी मेरा मन लोचे गुरदर्शन हाँ जी गुरदर्शन ताए विचों लिया गया है। ठीक है जी, तो उस तो बाद इस बाणी ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ हो जाण ते गुरु जी फरमाउंदे हन कि बड़े भागां दी गल है कि प्रभु ने गुरु संतां नाल मिला दिता है। उन्हां दी सिੱਖਿਆ नाल मैं जिहड़ा हैगा वा अविनाशी प्रभु नूं अपने हिरदे घर विचों ही पा लिया है। मैं हुण हर समय गुरु जी दी सेवा गुरु जी दी ही जिहड़ी है सेवा करांगा ते एक पल ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। हे गुरु जी मैं आप दा दास हाँ, मैं आप तो कुर्बान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ मैं आप तो कुर्बान ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਜਿਨਾਂਦੜੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੜੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦੜੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੇਮ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਰਲੇ ਖੇਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ, ਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ, ਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਗਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਰਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਣਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਦੀ ਢੈਂਡੀ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦਮ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆ ਰੇਖਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਡਿੱਗਦੀ, ਕੁਝ ਢੈਂਡੀ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦਮ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਰਥਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਢਾਚੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਪਦੇ ਮਾਰਥਲ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਕੁਝ ਡਿੱਗਦੀ ਢੈਂਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟੋਟ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉੱਠ ਦਾ ਖੁਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮਹਾਕਾਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਕਾਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾ ਤੋਂ 56 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 9 ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ 4 ਕਾਵਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਘੂਵੰਸ਼, ਕੁਮਾਰ ਸੰਭਵ, ਰਿਤੂ ਸੰਹਾਰ ਤੇ ਮੇਘਦੂਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਨਾਟਕ ਅਭਿਗਿਆਨ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਰਮ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲ ਵਿਕਾਗਨਿਮ੍ਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲ ਵਿਕਾਗਨਿਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 10-15 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਾਂਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ, ਉਪਮਾਵਾਂ, ਕਠਾਕਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਚੀ ਮਿਆਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰੋਹਤਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਏ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਮਤੀਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਹੈਗੇ, 4 ਵਿੱਚ 2 ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2-2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨ ਉਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਣਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਈਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੱਠੇ ਚਾਂਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਉਹ ਪੁੱਜਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਇਸੇ ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਲਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਝੇ ਸੜੀਅਲ ਅਤੇ ਖਿਜੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਵਿਚਲਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਠੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਰੋਗ ਵੇਲੇ, ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
उस तो बाद अपना प्रश्न है हेठ लिखे कहानियां विचों किसी एक दा सार लिखो। सब तो पहला है 5 नंबर की तुहानूं आएगी तो यदा है सब तो पहला अपना एक पैर कट तुरना जो कि अजीत कौर की रचना है। तो देखना दोस्तों एक पैर कट तुरना तो देखो की है रसीद दिल्ली के एक दफ्तर में काम करता सी। आ देख लो एक पैर कट तुरना तो देखो की है एक दिल्ली के दफ्तर में काम करता सीगा। उन्होंने जो डॉक्टर ने दस्सिया कि उसके महदे में कैंसर है तो वो इलाज लई सहमत ना होया। वो जो नौकरी तो इस्तीफा दे के घर का लोड़ींदा समान रख के बाकी सब कुछ वेच के पिंड चला गया। उसकी पत्नी 6 साल पहला उसकी पत्नी की जी है 6 साल पहला ही मौत हो चुकी सी। उसका जोड़ा बेटा अमरीका में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़न पिछों उत्थे ही जोड़ा है वा नौकरी करन लग पिया तो उत्थे ही वो रहन लग गया सीगा। उसने अपने घर नेड़े कुछ गुलाब के पौधे लगा लए तो कुछ कबूतर पाल लए। उस वो जोड़ा है की है चुकदियाँ हाँ जी वो चुकदियाँ चिड़ियाँ ते कलोला करते कबूतरां नूं देख के जोड़ा है आनंद माणदा। उसने जोड़ा है 3-4 बिल्लियाँ भी रख लियाँ। वो बलूंगड़ियाँ कबूतरां ते पौधों नाल अपना दिल ला के जोड़ा है वा अपना दर्द घट कर लेंदा। एक बारी फिर जदों उसदे दर्द उठी तो उसने रंग बिरंगे तोते लिया के अपना मन ला लिया। राती तारे उस नूं जोड़ा है गल्लां करदे प्रतीत हुंदे। आखिर विच उसने जोड़ा है वा की कीता हाँ जी आखिर विच उसने जोड़ा है वा झोरां दे मुंडे तो पतंग तो डोर मंगवा लई। उसके हत्थ विच जोड़ा है डोर फड़ा के जदों उसने पतंग नूं हिलारा दिता तो उसके कलेजे विच भयानक पीड़ उठी। उस नूं जोड़ा खून दी उल्टी आई अते वो दम तोड़ गया। इस तरह रशीद दी जिहड़ी हैगी हसदियां खेड़दियां ही जोड़ा है वा जिंदा दली नाल मौत नूं उसने जोड़ा है कबूल कर लिया। तो यह तुहाडा जिहड़ा है कहानी का सार हो गया। अगला कहानी है तुहाडा मड़ियां तो दूर जो कि रघुवीर डंड की रचना वा। तो दोस्तों चलो देखो कहानी का सार मड़ियां तो दूर। तो इंग्लैंड वसदे बलवंत राय की माँ अपने पुत्र के तरले मिन्नतां करके इंग्लैंड आ गई। वो इंग्लैंड आके कहानीकार तो उसकी पत्नी की मासी बन गई। जदों मासी नवीं इंग्लैंड तो जिहड़ी हैगी आई तो उत्थे दा जिहड़ा हैगा वा सुख आराम दे के बहुत प्रभावित हुई। एक ऐतवार वो कहानीकार दे उसकी पत्नी नाल गुरुद्वारे गई। मासी ने गुरुद्वारे जाके जदों लंगर पकाया और फिर मंदिर में भजन गाए तो दोहां थावां दे प्रधान बहुत ही प्रभावित हुए। मासी नूं इंग्लैंड उत्थे दे लोकां साफ सुथरे सड़कां खुले मौसम खुले खाण पीण ते होरनां सहूलतां करके स्वर्ग जापदा सी। वो चाहुंदी सी कि वो सदा ही उत्थे उसका पति भी उत्थे आ जाए। ठीक है जी वो उत्थे ही रहे और उसका पति भी उत्थे आ जाए। पर कुछ महीनों में ही मासी घबरा गई जदों उसने देखा कि उसके 9 पुत्र उस नाल जिहड़ा है कोई गलबात नहीं करते। पोते पोतियां अपने जिहड़ा है वा शुगल मेले विच मस्त हन। मासी ते घोर उदासी छा जाती है। ठीक है जी उसने अपने पुत्र दे दोस्त नूं टैलीफोन करके बुलाया। उसने कहा कि वह उसके पुत नूं कह के उसनूं इंडिया वापस भिजवा देवे। उस दे पुत्र दे दोस्त ने कहा कि मासी जी कोई फिक्र ना करो हुण तुहानूं इंडिया जाना ही चाहिदा है नहीं तो तुहानूं मड़ियां वर्गी कल निकल जाएगी। मासी ने कहा कि ये तो मड़ियां तो भी दूर दी कोई चीज़ है। ठीक है जी की कहा उन्होंने मासी ने कहा कि ये तो मड़ियां तो भी दूर दी कोई चीज़ है। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा कहानी हो गया। इंग्लैंड जाके उन्होंने वधिया नहीं लग्या। अगे दोस्तों अपना कहानी के जिहड़े हैगे आधार पर पूछे गए प्रश्न तो देखो की है बंब सब तो पहला दोस्तों ये की है 2 प्रश्न करने हैं तुसीं 4 मार्क्स की आएगी। 2 प्रश्न करने हैं एक प्रश्न 2 मार्क्स का वा। सब तो पहला प्रश्न बंब नूं माता दीन नाल किस गल की ईर्खा सी। तो देखो आंसर की है बंब नूं जिहड़ा हैगा वा माता दीन नाल ईर्खा नहीं सगो गुस्सा ते नफरत सी। बंब कौन है दोस्तों ये बंब बहादुर एक जिहड़ा हैगा वा की है हाथी है। ठीक है जी तो दोस्तों देखो की है फिर बई जिहड़ा हैगा वा की है अपना गुस्सा ते नफरत सी क्योंकि वो उस दे जिहड़ा हैगा रातब विचों चोरी करदा सी। उस तो उस दे हक खोंदा जा रहा सी। उसनूं इस गल नाल ईर्खा जरूर सी कि माता दीन दे वितकरे कारण महाराज दे शिकार खेडण लई जाण समय उसकी थां किसी होर हाथी नूं जिहड़ा हैगा वा मिल गई सी। उस तो बाद है अपना कुल्फी वाले दा होका सुन के लेखक की सोचण लगा। कुल्फी वाले का जोड़ा है वा हुक्का सुन के जोड़ा है वा लेखक दी अखां सामने चिट्टी दुध वाली कुल्फी नचन लग पई। उसके मूँह विचों पानी आ गया पर वह अपने आर्थिक तंगी होने करके कुल्फी खरीदण तो असमर्थ सी। ठीक है जी वो सोच रहा सीगा कि उसकी तनख्वाह तो महीने के पहले 15 दिनों में ही उड पुड जाती है। वह पैसे की तंगी नूं हवालात की तंगी तो भी भैड़ी महसूस कर रहा। अगला हैगा अपना प्रश्न अमरीक सिंह नूं अपने घरदिआं नाल
किस गल का इतराज सी? तो देखो आंसर इसका की है, अमरीक सिंह नूं घरदियां नाल इस गल का इतराज सी कि उसने अपने प्यो द्वारा कीतियां बहुत सारिया मड़ियां गल्लां लुका के रखियां सन। अगे करतार सिंह दे छोटी उम्रे ही दुनिया तो तुर जाण दे की कारण सन? तो देखो आंसर की है, करतार सिंह दे छोटी उम्रे दुनिया तो तुर जाण दे कारण उसदे वैल सन। पहला वो शराब भी पींदा ते फिर अफीम दे नशे दी गोलियां खाण लगा। वो नशावर ते बीड़ा जिहा भी लैंदा सी, इसे करके उसदी मौत ते अफसोस करन आए लोग कहंदे सन उस नूं जिहड़ा हैगा वा ओनूं लै बैठे उहदे वैल। अगे अपना प्रश्न देखो की है, 9वां प्रश्न है तुहाडा। 9वां प्रश्न जिहड़ा हैगा 5 मार्क्स का आएगा। तुहानूं पात्र चित्रण करना वा तुसीं। सब तो पहला हैगा मरसी, एकांगी का यह पात्र चित्रण आ समुद्रों पार जिहड़ा एकांगी है तुहानूं। तो देखो मरसी की है दोस्तों, जान पछाण देखो सब तो पहला मरसी समुद्रों पार एकांगी का एक सधारण पात्र है। वह एकांगी का एक सधारण पात्र है, ठीक है जी। वह एकांगी की मुख्य पात्र विचों एक है। मरसी जिहड़ी हैगी की है ब्रदर की जिहड़ी हैगी बीवी है। मरसी जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਮਰਸੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ पीड़ित होके वो गॉड हमारा साथ कैसा शेमफुल ढुका हुआ, ठीक है। आगे लिखा आप पंजाबी लोग का जो है बरादरी यहाँ होता है, आप औरत को घर में भी ऐसा डिसीव करा और दूसरा मुल्क में जाकर भी डिसीव करता है, शर्म का बाट है, शेम शेम, ठीक है जी। तो इस तरह तुसी इसनूं बना के लिख देना वा। अगे अपना दोस्तों वजीरा एकांगी बंब केस दे विचों तो देखो की है वजीरा। तो वजीरा बंब केस एकांगी का महत्वपूर्ण पात्र है। वह बीरावाली का पुत्र है। वह जिहड़ा हैगा वा शरणार्थी है। पाकिस्तान तो आके उसने घरां दा गुजारा तोड़न लई कई पापड़ बेले हुण वो टांगियां दे बंब बना के गुजारा करन लग गया, ठीक है जी। पर इलाके के थानेदार बिना कुछ सोचे समझे उसनूं जिहड़ा हैगा बंब बनाउण दे दोष विच गिरफ्तार कर लैंदा है। उसके चरित्र के मुख गुण हेठ लिखे अनुसार हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला, वो एक कीर्ति आदमी है। पाकिस्तान तो उजड़न मगरों उसने जिहड़ा हैगा वा घर दा गुजारा तोड़न लई कई पापड़ बेले अते अंत वो टांगियां ते बंब बनाउण दा जिहड़ा हैगा काम करन लग पिया। टांगियां दे बंब बनाउण दा काम करन लग पिया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੇਸਾ ਆਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਹੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰਬ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੱਸ ਰਸ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਬ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਜਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਈ ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ, ਮਰਾਠੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਸੀਆ, ਸੂਫੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੰਮਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, 6 ਅੰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫੁੰਮਣ। ਤਾਂ ਫੁੰਮਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ 3ਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਫੁੰਮਣ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫੁੰਮਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਫੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਾਣ ਘਮੰਡ ਲੋਕਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਊਂ। ਇਸ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੰਤੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੂਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਆਨੇ। ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਖੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਰੋ। ਤਾਂ ਤਾਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰੋ। ਤਾਂ ਤਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੁੰਮਣ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਤਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤੀ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
हाँ जी, जिस दा उस दे पति ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੋ ਇਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੰਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਖਹਿਬੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧੱਫੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬੰਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1+2 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਹਲ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਤਾ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਖੇਡਿਆ ਮੱਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ A ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।